Here we discuss sesquilinear forms in inner product spaces. Consider two normed spaces x and y over the same field K. X and y are vector spaces or normed spaces or inner product spaces over the same field K. We define a function h from x cross y to the underlying field K. Define a function h from x cross y to the underlying field K such that h of xy x cross y ആണ്, so elements are ordered pairs xy. h of x1 plus x2y is h of x1y plus h of x2y, and h of alpha xy equal to alpha into h of xy. അപ്പോൾ ഇത് ഫസ്റ്റ് ടു കണ്ടീഷൻസ് ഫോർ sesquilinear form ആണ്. If we consider an ordered pair xy, x is the first argument and y is the second argument. So these conditions, the first two conditions shows that h is linear in the first argument. If we consider only the first argument, h of x1 plus x2 is h of x1 plus h of x2, and h of alpha x is alpha into h of x. So if we consider the first argument only, the function h is linear. Okay. But if we consider the second argument, that is h of x y1 plus y2, it is h of x y1 plus h of x y2 and h of x alpha y is alpha conjugate into h of xy. Okay. The third and fourth conditions shows that h is not linear but conjugate linear in the second argument. Okay, so h is a linear functional which is defined from x cross y to k such that it is linear in the first argument but conjugate linear in the second argument. Such linear functionals are called sesquilinear forms, which is linear in the first argument and conjugate linear in the second argument. Such linear functions are called sesquilinear functionals or sesquilinear forms. And we have an example, which is the inner product xy. We know that inner product is sesquilinear because it is linear in the first argument and conjugate in the linear in the second argument, because inner product x1 plus x2y is inner product x1y plus inner product x2y, and inner product alpha xy is alpha into inner product xy. But inner product x y1 plus y2 is inner product x y1 plus inner product xy2, but inner product x alpha y is alpha conjugate into inner product xy. So inner product is a sesquilinear functional because it is linear in the first argument and conjugate linear in the second argument. So here we consider sesquilinear forms or sesquilinear functionals, and we know a linear function is bounded if there exists a finite positive real number c such that mod f of x is less than or equal to c times norm of x. F is a bounded linear functional if mod f of x is less than or equal to c times norm x for every x in the normed space. Similarly, a sesquilinear functional is bounded if mod h of xy less than or equal to c into norm x into norm y. If there exists a finite positive real number c such that modulus of h of xy less than or equal to c into norm x into norm y, then the sesquilinear form is said to be bounded. And if it is bounded, it can be written as modulus of h of xy less than or equal to norm of h into norm of x into norm of y. Okay, this is the condition for boundedness of a sesquilinear form, and this is a sufficient condition. If it is bounded, then it can be written as modulus of h of xy less than or equal to norm of h into norm of x into norm of y. So we have to define the norm of a bounded linear functional. Bounded sesquilinear form. We know if f is a bounded linear functional, then its norm is defined as norm f is supremum of
x belongs to capital X, x not equal to 0, modulus of f of x divided by norm of x. Or it is same as supremum x belongs to x, norm x equal to 1, modulus of f of x. Okay. This is the norm of a bounded linear functional. Similarly, we can define norm of a bounded sesquilinear form as norm of h equal to supremum x belongs to capital X, y belongs to capital Y, x non-zero ആയിരിക്കും. So x minus singleton set 0 എന്ന് എടുക്കുക, y minus singleton set 0. അതായത് x and y are non-zero vectors into modulus of h of xy divided by norm x into norm y. This is the norm of a bounded sesquilinear form. It is same as supremum of x belongs to capital X minus singleton set 0, small y belongs to capital Y minus singleton set 0, norm x is 1, norm y is 1, modulus of h of xy. അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഒരു ബൗണ്ടഡ് ലീനിയർ ഫംഗ്ഷൻ്റെ നോം ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്? സെയിം മെത്തേഡിലാണ് നമ്മൾ ബൗണ്ടഡ് സെസ്കിലീനിയർ ഫോമിൽ നോം ഡിഫൈൻ ചെയ്യുക. ഇവിടെ എക്സിൽ നിന്നാണ് നമ്മുടെ ഫംഗ്ഷൻ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, ഇവിടെ എക്സ് ക്രോസ് വൈയിൽ നിന്നാണ് ഫംഗ്ഷൻ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത്. ആ ഒരു വ്യത്യാസം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, ദിസ് ഈസ് ദ നോം ഓഫ് ദ ബൗണ്ടഡ് സെസ്കിലീനിയർ ഫോം. Now we define or state Riesz representation theorem. Riesz representation theorem. Okay. This is an extension of Riesz theorem. Riesz theorem in the last class we have seen if f is a bounded linear functional, then f has uniquely expressed as an inner product xz, where z belongs to the Hilbert space H, z depends on f, z uniquely determined by f, and norm f equal to norm z. This is Riesz theorem. It is a representation of bounded linear functionals. Every bounded linear functional f can be uniquely expressed as an inner product xz, where z is an element of H which is depending on f, uniquely determined by f, and has the norm as norm of f equal to norm of z. By the same way, we can define every bounded sesquilinear form as an inner product. This is Riesz representation theorem. അപ്പോൾ രണ്ട് തമ്മിൽ മാറിപ്പോകരുത്. Riesz theorem is for bounded linear functionals and Riesz representation theorem is for bounded sesquilinear forms. Here we consider two Hilbert spaces H1 and H2 over the same field K, and H from H1 cross H2 to K is a bounded sesquilinear form. H1 and H2 are Hilbert spaces, and small h from H1 cross H2 to K is a bounded sesquilinear form. Then H has a unique representation as an inner product. H of xy equal to inner product sxy. നമുക്ക് ഇവിടെ ഇന്നർ പ്രോഡക്റ്റ് എക്സ് ഇസഡ് ആയിരുന്നു, അതിന് പകരം ഇന്നർ പ്രോഡക്റ്റ് എസ് എക്സ് വൈ വരും, വെയർ എസ് ഈസ് എ ബൗണ്ടഡ് ലീനിയർ ഓപ്പറേറ്റർ ഫ്രം H1 to H2. This S depends on H, S is uniquely determined by H and has the norm is equal to norm H. അപ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണോ Riesz theorem പറഞ്ഞത് ബൗണ്ടഡ് ലീനിയർ ഫംഗ്ഷൻസിന് വേണ്ടി, അതേ കാറ്റഗറിയിലാണ് നമ്മൾ Riesz representation theorem ഫോർ ബൗണ്ടഡ് സെസ്കിലിനിയർ ഫോംസ് വരും. അപ്പോൾ Riesz theorem ഒന്നുകൂടെ ഓർക്കുക, f is a bounded linear function on a Hilbert space H, then f can be uniquely expressed as an inner product xz, where z depends on f, z is uniquely determined by f, and norm of z equal to norm of f. And Riesz representation theorem states that if h from H1 cross H2 to K is a bounded sesquilinear form, then H has uniquely expressed as an inner product Sxy, where S is a bounded linear function from H1 to H2 such that norm is equal to norm H. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് കാണിക്കേണ്ടത് ഇവിടെ ഒരു ഫംഗ്ഷണൽ, ഒരു ബൗണ്ടഡ് ലീനിയർ ഫംഗ്ഷണൽ എസ് ഫ്രം H1 to H2 എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്ന് കാണിക്കണം. ആ എസ് ഡിപ്പെൻസ് ഓൺ എച്ച് ആണ്, എസ് ഈസ് യൂണിക്ലി ഡിറ്റർമിൻഡ് ബൈ എച്ച് ആണ്, നോം എസ് ഈക്വൽ ടു നോം എച്ച് ആണെന്ന് കാണിക്കണം. ആദ്യം നമ്മൾ എസിൻ്റെ എക്സിസ്റ്റൻസ് ആണ് കാണിക്കേണ്ടത്, എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഇങ്ങനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാമെന്ന് കാണിക്കണം. ഓക്കെ, സോ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് ഈസ് ദ എക്സിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ദ ബൗണ്ടഡ് ലീനിയർ ഓപ്പറേറ്റർ എസ്. ആദ്യം നമ്മൾ എസിനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യും, പിന്നെ അത് ബൗണ്ടഡ് ആണെന്നും അത് ലീനിയർ ആണെന്നും നോം എസ് ഈക്വൽ ടു നോം എച്ച് ആണെന്നും പ്രൂവ് ചെയ്യും.
Okay. So H1 and H2 are Hilbert spaces. H1 ക്രോസ് H2വിൽ നിന്നും കെയിലേക്ക് നമ്മുടെ ബൗണ്ടഡ് ലീനിയർ ഫംഗ്ഷൻ എച്ച് ഡിഫൈൻ ചെയ്യും. അപ്പോൾ എച്ച് ഒരു ബൗണ്ടഡ് സെസ്കിലീനിയർ ഫോമാണ്. ഓക്കെ, വി ഡിഫൈൻ ജി ഫ്രം H1 ക്രോസ് H2 ടു കെ. അതും അവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് തന്നെയാണ്. സച്ച് ദാറ്റ് ജി ഓഫ് എക്സ് വൈ ഈസ് എച്ച് ഓഫ് എക്സ് വൈ കോൺജുഗേറ്റ് ആണ്. ഓക്കെ, ജി ഓഫ് എക്സ് വൈ ഈക്വൾ ടു എച്ച് ഓഫ് എക്സ് വൈ കോൺജുഗേറ്റ്. അപ്പോൾ എച്ചിൻ്റെ ജനറൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് എല്ലാം ജിക്കുമുണ്ട്. കാരണം ജി ഈസ് ഡിഫൈൻഡ് ഫ്രം എച്ച് ആണ്. ഒരു കോൺജുഗേറ്റിൻ്റെ ഡിഫറൻസേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് റിയൽ ആണെങ്കിൽ ജിയും റിയൽ ആയിരിക്കും. പക്ഷേ എച്ച് കോംപ്ലക്സ് വാല്യൂടെ ഫംഗ്ഷൻ ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കോൺജുഗേറ്റ് വരും. ഓക്കെ, ആ ഒരു ഡിഫറൻസേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ എച്ച് ബൗണ്ടഡ് ആണ്, ബൗണ്ടഡ് സെസ്കിലീനിയർ ഫോം ആണ്. അതുകൊണ്ട് ജിയും എന്താകും? ജിയും ഒരു ബൗണ്ടഡ് സെസ്കിലീനിയർ ഫോം തന്നെയായിരിക്കും. പക്ഷെ ഒരു ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട്. നമുക്കറിയാം എച്ച് ലീനിയർ ഇൻ ദ ഫസ്റ്റ് ആർഗ്യുമെന്റും കോൺജുഗേറ്റ് ലീനിയർ ഇൻ ദ സെക്കൻഡ് ആർഗ്യുമെന്റ് ആണ്. എച്ച് ഈസ് ലീനിയർ ഇൻ ദ ഫസ്റ്റ് ആർഗ്യുമെന്റ് ആൻഡ് കോൺജുഗേറ്റ് ലീനിയർ ഇൻ ദ സെക്കൻഡ് ആർഗ്യുമെന്റ്. അപ്പോൾ എച്ചിന്റെ കോൺജുഗേറ്റ് എടുക്കുമ്പോൾ ആ കോൺജുഗസി തിരിഞ്ഞു വരും. ജി ഈസ് കോൺജുഗേറ്റ് ലീനിയർ ഇൻ ദ ഫസ്റ്റ് ആർഗ്യുമെന്റ് ആൻഡ് ലീനിയർ ഇൻ ദ സെക്കൻഡ് ആർഗ്യുമെന്റ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ജിയും എച്ചും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ഇതാണ്. എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ലീനിയർ ഇൻ ദ ഫസ്റ്റ് ആർഗ്യുമെന്റും കോൺജുഗേറ്റ് ലീനിയർ ഇൻ ദ സെക്കൻഡ് ആർഗ്യുമെന്റുമാണ്. ബട്ട് ജി ഈസ് കോൺജുഗേറ്റ് ലീനിയർ ഇൻ ദ ഫസ്റ്റ് ആർഗ്യുമെന്റും ലീനിയർ ഇൻ ദ സെക്കൻഡ് ആർഗ്യുമെന്റുമാണ്. ആൻഡ് ജി ഈസ് ഡിഫൈൻഡ് ആസ് എച്ച് കോൺജുഗേറ്റ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എച്ച് ബൗണ്ടഡ് ആണെങ്കിൽ ജിയും ബൗണ്ടഡ് ആണ്. എച്ച് സെസ്കിലീനിയർ ഫോം ആയതുകൊണ്ട് ജിയും സെസ്കിലീനിയർ ഫോം ആണ്. ബട്ട് ഡിഫറൻസ് ഈസ് ഇൻ ദ കോൺജുഗസി ഓഫ് ദ ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് സെക്കൻഡ് ആർഗ്യുമെന്റ്സ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ജി എന്ന് പറയുന്നത് ലീനിയർ ഇൻ ദ സെക്കൻഡ് ആർഗ്യുമെന്റ് ആണ്. ഓക്കെ, ജി ഈസ് ലീനിയർ ഇൻ ദ സെക്കൻഡ് ആർഗ്യുമെന്റ്. ഇനി നമ്മൾ ജിയും എച്ചും H1 ക്രോസ് H2വിൽ നിന്ന് കെയിലോട്ടാണ്. അസ്യൂം ദാറ്റ് എക്സ് ഈസ് കെപ്റ്റ് ഫിക്സഡ്. എക്സിനെ നമ്മളൊരു കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട്, അതായത് ഫസ്റ്റ് ആർഗ്യുമെന്റിനെ ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുക. ഫസ്റ്റ് ആർഗ്യുമെന്റ്സ് എല്ലാം വരുന്നത് H1ൽ നിന്നാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ H1നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ജി ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ്. ജി എന്ന് പറയുന്ന ഫംഗ്ഷൻ ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ്. ആസ് വി ആർ ട്രീറ്റിംഗ് ദ ഫസ്റ്റ് ആർഗ്യുമെന്റ് ആസ് എ കോൺസ്റ്റന്റ്. ഓക്കെ, സോ ജി ഓഫ് എക്സ് വൈ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താവും? ഫസ്റ്റ് ആർഗ്യുമെന്റ് ഫിക്സഡ് ആണെങ്കിൽ, എക്സ് ഫിക്സഡ് ആണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് ജി ഓഫ് എക്സ് വൈ ഈസ് എ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് ദ വേരിയബിൾ വൈ ഓൺലി. അവിടെ വൈ മാത്രമേ വേരി ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എക്സ് കെപ്റ്റ് ഫിക്സഡ് ആണ്. H1ലെ എലമെന്റ്സിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ജി ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ്. ബട്ട് H2ലെ എലമെന്റ്സിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ജി ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ആണ്, ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് ദ വേരിയബിൾ വൈ ആണ്. സോ ജി ഓഫ് എക്സ് വൈ ഫ്രം H2വിൽ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു ബൗണ്ടഡ് ലീനിയർ ഫംഗ്ഷണൽ ആണെന്ന് നമുക്ക് പറയാം. ഇഫ് യു ആർ കീപ്പിംഗ് ദ ഫസ്റ്റ് ആർഗ്യുമെന്റ് ആസ് എ ഫിക്സഡ് ഓർ എ കോൺസ്റ്റന്റ്, it is a function of the second argument y only. Y are taken from H2, so G is a bounded linear functional on H2. We can treat the G of xy means G is a function, a bounded linear functional defined from H2വിൽ നിന്നും കെയിലേക്ക്. ഓക്കെ, ബൗണ്ടഡ് ലീനിയർ ഫംഗ്ഷൻ ആണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് റീസ് തിയറം അപ്ലൈ ചെയ്യാം. റീസ് തിയറം പറയുന്നത് ഏതൊരു ബൗണ്ടഡ് ലീനിയർ ഫംഗ്ഷനിൽ എടുത്താലും അതിനെ ഒരു ഇന്നർ പ്രോഡക്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാമെന്നാണ്. അപ്പോൾ ജി ഈസ് എ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് ദ വേരിയബിൾ വൈ ഡിഫൈൻഡ് ഓൺ ദ ഹിൽബർട്ട് സ്പേസ് H2. സിൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് എ ബൗണ്ടഡ് ലീനിയർ ഫംഗ്ഷണൽ, ജി ഓഫ് എക്സ് വൈ ക്യാൻ ഹാവ് എ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ആസ് ഇന്നർ പ്രൊഡക്റ്റ് വൈ ഇസ്. കാരണം നമ്മൾ ജി എഫ് ഓഫ് എക്സിനെ ഇന്നർ പ്രൊഡക്റ്റ് എക്സ് ഇസഡ് എന്നാണ് നമ്മൾ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. വേരിയബിൾ എക്സ് ആണ്. ഇവിടെ വേരിയബിൾ എക്സിനെ നമ്മൾ കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. വേരിയബിൾ വൈ ആണ്, അത് H2വിലാണ്. സോ ജി ഓഫ് എക്സ് വൈ ഈക്വൽ ടു ഇന്നർ പ്രൊഡക്റ്റ് വൈ ഇസഡ് where Z belongs to H2. Z depends on G. Z uniquely determined by G and norm of G is equal to norm of Z. ഇത് നമ്മുടെ റീസ് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ തിയറത്തിൽ നിന്ന് വരുന്നതാണ്. G is a function of the variable y defined on the Hilbert space H2. Since it is a bounded linear function on H2, it can be expressed as a inner product yz, where z belongs to H2, z depends on G, z is uniquely determined by G and norm G equal to norm z. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ തുടങ്ങിയത് അവിടെ നിന്നാണ്. വി ആർ കീപ്പിംഗ് എക്സ് ബിലോങ്സ് ടു H1 ആസ് എ ഫിക്സഡ് എലമെന്റ്. അതിന് നമ്മൾ ഫിക്സ് ചെയ്തു, അതിനൊരു കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്തു. അപ്പോൾ നമുക്കൊരു z H2വിൽ കിട്ടി. z ബൈ ദിസ് തിയറം യൂണീക്ക് ആണ്.
So corresponding to every fixed x in H1, there is a unique z in H2 such that x corresponding to that z. സോ H1ൽ നിന്നും H2ലേക്ക് ഒരു കറസ്പോണ്ടൻസ് ഉണ്ട്. ആ കറസ്പോണ്ടൻസിനെ നമ്മൾ എസ് എന്ന് വിളിച്ചു. എസ് ഫ്രം H1 to H2 such that s of x equal to z. Okay. Corresponding to every fixed x belongs to H1, we can find a unique z belongs to H2. So there is a correspondence between the Hilbert spaces H1 and H2. This correspondence is defined as a function s from H1 to H2 such that s of x equal to z. അപ്പോൾ നമ്മുടെ representation clear ആയി. g of xy equal to inner product yz എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ g of xy is inner product yz means inner product y. z is sx. So നമ്മുടെ h എന്താണ്? h of xy എന്ന് പറയുന്നത് g of xy യുടെ കോൺജുഗേറ്റ് ആണ്. ഓക്കെ, h of xy is g of xy കോൺജുഗേറ്റ്, അല്ലെങ്കിൽ g of xy എന്ന് പറയുന്നത് h of xy കോൺജുഗേറ്റ് ആണ്. ഒരു കോൺജുഗേറ്റ് കൂടെ എടുക്കും, നമുക്ക് g of xy കോൺജുഗേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് h of xy ആയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. h of xy is g of xy കോൺജുഗേറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ g of xy എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്നർ പ്രൊഡക്റ്റ് y sx ആണ്, അതിൻ്റെ കോൺജുഗേറ്റ്, ദാറ്റ് ഈസ് ഇന്നർ പ്രൊഡക്റ്റ് sx y. ഇതാണ് നമ്മുടെ തിയറം റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ. നമ്മളൊരു ഒരു ഫംഗ്ഷൻ എസ് ഫ്രം H1 to H2 ഉണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്തു. h of xy ക്യാൻ ബി എക്സ്പ്രസ്ഡ് ആസ് ഇന്നർ പ്രൊഡക്റ്റ് sxy എന്ന് നമ്മൾ തിയറം അവിടെ. ഇനി നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യാനുള്ളതാണ് നമുക്ക് എക്സിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് എസ് ഐ അതിനെ ഇന്നർ പ്രൊഡക്റ്റ് ആയിട്ട് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞു. ഇനി നമുക്ക് റിമൈൻ ചെയ്യുന്നത് എസ് ഒരു ബൗണ്ടഡ് ലീനിയർ ഓപ്പറേറ്റർ ആണെന്ന് കൂടി പ്രൂവ് ചെയ്യണം. നോം എസ് ഈക്വൽ ടു നോം എച്ച് ആണെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യണം. വി ഹാവ് ടു പ്രൂവ് ദാറ്റ് എസ് ഈസ് എ ബൗണ്ടഡ് ലീനിയർ ഓപ്പറേറ്റർ. ലീനിയർ ആണെന്ന് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യാം. അതിൻ്റെ പ്രൂഫ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം എങ്ങനെയാണ് ലീനിയർ ആണെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഇനി അത് ബൗണ്ടഡ് ആണെന്ന് എങ്ങനെ പ്രൂവ് ചെയ്യാമെന്നതാണ്. എസ് ബൗണ്ടഡ് ആണെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, എസ് ഒരു സീറോ ഓപ്പറേറ്റർ ആണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അത് ബൗണ്ടഡ് ആണ്, ബിക്കോസ് എവരി സീറോ ഓപ്പറേറ്റർ ഈസ് ബൗണ്ടഡ്. സോ വി അസ്യൂം ദാറ്റ് എസ് ഈസ് നോൺ സീറോ. ഓക്കെ, എസ് നോൺ സീറോ ആൻഡ് ബൈ ഡെഫിനിഷൻ നോം ഓഫ് എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് സുപ്രീമം എക്സ് ബിലോങ്സ് ടു H1 മൈനസ് സിംഗിൾട്ടൺ സെറ്റ് 0, y ബിലോങ്സ് ടു H2 മൈനസ് സിംഗിൾട്ടൺ സെറ്റ് 0 ആണ്. ആൻഡ് മോഡുലസ് ഓഫ് h of xy divided by norm x into norm y. This is the definition of norm of a bounded linear function. And h of xy we know it can be expressed as inner product sxy. ആ തിയറം അനുസരിച്ച് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് പാർട്ടിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്തു. ഇറ്റ് ഈസ് സുപ്രീമം ഓഫ് x belongs to H1 minus singleton set 0, y belongs to H2 minus singleton set 0, modulus of inner product sxy divided by norm x into norm y. This is true for every non-zero x and every non-zero y. അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ ഈ എസ് എന്ന് പറയുന്നത് എവിടെ നിന്നാണ്? H1 നിന്നും H2 അപ്പോൾ ഏത് എക്സ് H1 നിന്ന് എടുത്താലും ദാറ്റ് Sx belongs to H2. ഓക്കെ, Sx belongs to H2 ആണ്. അപ്പോൾ ഏത് y belongs to H2 ഇത് ട്രൂ ആണ്. ഏത് നോൺ സീറോ y belongs to H2 ട്രൂ ആണ്. എസ് നോൺ സീറോ ആയതുകൊണ്ട് Sx നോൺ സീറോ ആകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ Sx belongs to H2 ആണ്. H2 എല്ലാ എലമെന്റ്സിനും ട്രൂ ആണെങ്കിൽ yക്ക് പകരം നമ്മൾ Sx കൊടുത്താലും ഈ റിലേഷൻ അവിടെ ട്രൂ ആയിട്ട് നിൽക്കും. ഓക്കെ, സോ വി ആർ റീപ്ലേസിങ് y ഈക്വൽ ടു Sx. ദിസ് ഈസ് സുപ്രീമം x belongs to H1 minus singleton set 0, modulus of inner product Sx, y is Sx divided by norm x into norm of Sx. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കുക, ഇവിടെ നമ്മൾ എക്സുകളെ മാത്രമേ കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. ഓക്കെ, എക്സുകളെ മാത്രമേ കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. വൈനെ നമ്മൾ പർട്ടിക്കുലർ കേസ് കൊടുത്ത് റീപ്ലേസ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യും? ഈ സുപ്രീമം ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ആയി മാറും. കാരണം ഇവിടെ എന്താണ്? ഈ സുപ്രീമം എടുത്തിരിക്കുന്നത് എല്ലാ വൈയിലെ എല്ലാ H1 എല്ലാ എലമെന്റ്സിനെയും H2 എല്ലാ എലമെന്റ്സിനെയും കൺസിഡർ ചെയ്തുകൊണ്ടാണ്. അപ്പോൾ ഒരു ലാർജ് സെറ്റ് ഓഫ് എലമെന്റ്സിന്റെ സുപ്രീമമാണ് ഇവിടെ കിടക്കുന്നത്. ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ നമ്മൾ അത് എക്സിലോട്ട് മാത്രമായിട്ട് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുക. അതൊരു ചെറിയ സെറ്റിന്റെ സുപ്രീമാണ്. അപ്പോൾ
ഈ വലിയ സെറ്റിൻ്റെ സുപ്രീമം ചെറിയ സെറ്റിൻ്റെ സുപ്രീമത്തെക്കാളും വലുതായിരിക്കും. സോ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു, കാരണം നമ്മൾ എക്സും വൈയും മാറ്റിയിട്ട് വൈനെ നമ്മൾ റെസ്ട്രിക്റ്റ് ചെയ്തു, H1ലെ എലമെൻസിലേക്ക് മാത്രമായിട്ട് സുപ്രീം എടുത്തു. അപ്പോൾ ആ സുപ്രീമം ചെറുതായിരിക്കും മറ്റേതിനേക്കാൾ. ഓക്കെ, ദിസ് ഈസ് ഇന്നർ പ്രോഡക്റ്റ് SX എന്ന് പറയുന്നതാണ് നോം SX സ്ക്വയർ ആണ്. നോം SX സ്ക്വയർ. അപ്പോൾ ഒരു നോം SX നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തു. സോ ഇറ്റ് ഈസ് സുപ്രീമം x belongs to H1 to 0 മോഡുലസ് നോം SX ഡിവൈഡഡ് ബൈ നോം x എന്ന ഫോമിലേക്ക് വന്നു. ദിസ് ഈസ് ദ ഡെഫിനിഷൻ ഓഫ് നോം എസ് ആണ്. എസ് എന്ന് പറയുന്ന ബൗണ്ടഡ് ലീനിയർ ഫംഗ്ഷൻ നോം ആണ്. സുപ്രീമം x belongs to H1 നോൺ 0 x norm SX divided by norm x is the norm of S. So we have norm H is greater than or equal to norm S, or norm S less than or equal to norm H. H already bounded ആണ്, and norm S is less than or equal to norm H ആണ്. So this shows that S is bounded. Now we have to prove that norm S equal to norm H. അപ്പോൾ ഇത് norm S greater than or equal to norm H എന്ന് കൂടി കാണിച്ചാൽ മതി. അപ്പോൾ അതിനു വേണ്ടി വീണ്ടും നമ്മൾ നോമിൻ്റെ ഡെഫിനിഷനിലേക്ക് പോകുന്നു. നോം ഓഫ് എച്ച് സുപ്രീമം x belongs to H1 minus singleton set 0, y belongs to H2 minus singleton set 0, mod h of xy divided by norm x into norm y. It is supremum x belongs to H1 minus singleton set 0, y belongs to H2 minus singleton 0, modulus of inner product sxy divided by norm x into norm y. Okay, അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് സ്ക്വയേഴ്സ് ഇൻഇക്വാലിറ്റി അപ്ലൈ ചെയ്യാം. This is supremum x belongs to H1 minus singleton set 0, y belongs to H2 minus singleton set 0. Squares inequality എന്ന് പറയുന്നത് മോഡുലസ് ഓഫ് ഇന്നർ പ്രൊഡക്റ്റ് xy ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു നോം എക്സ് ഇൻറ്റു നോം വൈ. ഇവിടെ എക്സിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് SX ആണ് കിടക്കുന്നത് മാത്രം. സോ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു നോം ഓഫ് SX ഇൻറ്റു നോം ഓഫ് വൈ ഡിവൈഡഡ് ബൈ നോം ഓഫ് എക്സ് ഇൻറ്റു നോം ഓഫ് വൈ. ഇത് കട്ട് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, this is the norm of the linear operator S, norm S. So we get norm S is greater than or equal to norm H. From these two conditions, norm S equal to norm H. Okay. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഉണ്ട് എവറി ബൗണ്ടഡ് ലീനിയർ ഫംഗ്ഷൻസിന്. h of xy is inner product sxy such that S is a bounded linear operator from H1 to H2. S depends on F. S is uniquely determined by F എന്ന് നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യാനുണ്ട്. നോം എസ് ഈക്വൽ ടു നോം എച്ച് ആണ്. അപ്പോൾ എസ് യുണീക്ക് ആണെന്നും കൂടി പ്രൂവ് ചെയ്യണം. If possible, assume that there are two linear operators S and T from H1 to H2 such that H of xy has two representations. Inner product Sxy, it is also same as inner product Txy. So we get inner product Sxy equal to inner product Txy for all y belongs to H2. Okay. ഇത് H2ലെ എല്ലാ എലമെൻസിനും ട്രൂ ആണെങ്കിൽ വൈക്ക് പകരം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, SXനെ കൂടി, അല്ലെങ്കിൽ ഇതൊരു തിയറമാണ്, നമുക്ക് ഇന്നർ പ്രൊഡക്റ്റ് എക്സ് വൈ ഈക്വൽ ടു ഇന്നർ പ്രൊഡക്റ്റ് ZY ഫോർ ഓൾ വൈ ആണെങ്കിൽ എക്സ് ഈക്വൽ ടു Z എന്ന് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പ്രൂവ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണ്. ഓക്കെ, അതെ. അപ്പോൾ ദിസ് ഈസ് ട്രൂ ഫോർ എവരി വൈ ആയതുകൊണ്ട് വൈനെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം, SX കൊണ്ട് റീപ്ലേസ് ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് തിയർ അപ്ലൈ ചെയ്യുക. ദിസ് ഷോസ് ദാറ്റ് SX ഈക്വൽ ടു TX ഫോർ ഓൾ x ബിലോങ്സ് ടു H1. H1ലെ എല്ലാ എലമെൻസിന് SX TX ഇമേജസ് സെയിം ആണെങ്കിൽ S ഈക്വൽ ടു T ആണെന്ന് നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതാണ് റീസ് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ തിയറം. രണ്ട് തിയറും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്, റീസ് തിയറവും റീസ് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ തിയറും. അപ്പോൾ റീസ് തിയറം പ്രൂവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ തിയറം പ്രൂവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ റീസ് തിയറം ഓൾറെഡി പ്രൂവ് ചെയ്തിരിക്കണം. എസ് ആയിട്ടാണ് ചോദിക്കുന്നത്, ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് റീസ് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ തിയറം ഫോർ ബൗണ്ടഡ് ലീനിയർ ഫംഗ്ഷൻസ്. ഓക്കെ.